بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. بآل محمد محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. ولا سيما ولا سيما ولا سيما ولا سيما أبا حسن علي، ولا سيما أبا حسن علي، له في الحرب مرتبة تهاب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب. علي الدور والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. ينوح الكون في حزن سلاما يا أبا الحسن، له امتدت يد الغدر ويقتل ليلة القدر. أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولانا أمير المؤمنين إمام المشارق والمغارب عليه الصلاة والسلام. ينوح الكون في حزن سلاما يا أبا الحسن، له امتدت يد الغدر ويقتل ليلة القدر. ينوح الكون في حزن سلاما يا أبا الحسن، له امتدت يد الغدر ويقتل ليلة القدر. بيوم كان حيدر نائما فيه، أتته زينب حتى تغذيه بأنواع ثلاث بين أيديه، فيشعر أن مسكينا يناديه. بيوم كان حيدر نائما فيه، أتته زينب حتى تغديه بأنواع ثلاث بين أيديه،
فيشعر أن مسكينا يناديه أراد القرص والملح وللمسكين قد ضحى بلا ثمن ولا أجر ويقتل ليلة القدر ينوح الكون في حزن سلاما يا أبا الحسن له امتدت يد الغدر ويقتل ليلة القدر يطالع في السماء مرة أخرى وتسمع ما يقول زينب الكبرى بشهر الطاعة أنعم به شهرا سألقى المصطفى والبضعة الزهراء يطالع في السماء مرة أخرى وتسمع ما يقول زينب الكبرى بشهر الطاعة أنعم به شهرا سألقى المصطفى والبضعة الزهراء رسول الله والبضعة ستجري منهم الدمعة علي دمه يجري ويقتل ليلة القدر ينوح الكون في حزن سلاما يا أبا الحسن له امتدت يد الغدر ويقتل ليلة القدر توضأ ثم راح مفارقا للدار وأسراب الإوز بكته بالأعبار وباب البيت نادى حيدر الكرار علي إن رحلت ستطفأ الأنوار يظل الكون ينعاك فكيف نعيش لولاك علي راية الصبر ويقتل ليلة القدر وصلى الصبح مولانا بهيبته أتى سيف بن ملجم وسط هامته ولم يمهله في إتمام سجدته وجبريل غدا ينعى بصرخته وصلى الصبح مولانا بهيبته أتى سيف بن ملجم وسط هامته ولم يمهله في إتمام سجدته وجبريل غدا ينعى بصرخته فأركان الهدى هدمت وتلك العروة انفصمت يغيب البدر في الفجر ويقتل ليلة القدر ينوح الكون في حزن سلاما يا أبا الحسن له امتدت يد الغدر ويقتل ليلة القدر. وداعا يا حبيبي يا علي 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 وداعا يا حبيبي يا علي
أنا زينب يا أبو زينب أغلى من كل ناسك، أشعر بغربة يا حيدر ما حضن إحساسك، أشعر بغربة يا حيدر ما حضن إحساسك. ليلة ريحة موت أشمن من عطر أنفاسك، من عسنها براسي طاحت بويا طبرة راسك، من عسنها براسي طاحت بويا طبرة راسك. يا بويا صوتي يمك يعتلي وداعان، يا حبيبي يا علي 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 وداعان، يا حبيبي يا علي. أنا منك وانت مني وانت جرح مصابي، أنا منك وانت مني وانت جرح مصابي. يا علي ومن نور وجهك الله سوى حجابي، يا علي ومن نور وجهك الله سوى حجابي. ساهرة بدمعة عذابي بللتها ثيابي، ساهرة بدمعة عذابي بللتها ثيابي. حسبت كل شو غيابك ما يجاب حسابي، حسبت كل شو غيابك ما يجاب حسابي. يا قلبي يلي بالهم مبتلي وداعان، يا حبيبي يا علي 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 وداعان، يا حبيبي يا علي. أدري قلبك بويا يرفض تمشي وتخليني، عيني ما تغمض وحقك لو غبت عن عيني، عيني ما تغمض وحقك لو غبت عن عيني. خذ روحي ولا تقلي لازم تودعيني، خذ عمري ولا تقلي لازم تودعيني. ضايعة ضيعت أبوها فراقك يأذيني، ضايعة ضيعت أبوها فراقك يأذيني. يا حيدر يا بعد ناسي وهلي وداعان، يا حبيبي يا علي 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 وداعان، يا حبيبي يا علي. مثل زينب ألف طفلة وطفل دم يبكولك، شمس بيدك رجعتها موت عجبينولك، شمس بيدك رجعتها موت عجبينولك. واليتامى بالسلامة يا علي يدعو لك، واليتامى بالسلامة يا علي يدعو لك. قوم وتوضل صلاتك، قوم وامشي بطولك، قوم وتوضل صلاتك، قوم وامشي بطولك. يا غالي والحزن ما ينجلي وداعان، يا حبيبي يا علي 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 وداعان، يا حبيبي يا علي. ليلة أحلام البراءة بغيبتك مذبوحة، لابسة ثوب اليتيمة دمعة المسفوحة، لابسة ثوب اليتيمة دمعة المسفوحة. الله يلعن ابن ملجم الله ياخذ روحه، الله يلعن ابن ملجم الله ياخذ روحه. استقبلت عيد الله أذرف دمعة
المسفوحة استقبلت عيد الله أذرف دمعة المسفوحة أويلا ما بقى واحد إلي وداعان يا حبيبي يا علي 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 وداعان يا حبيبي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أيها الإخوة والأخوات, para pemirsa budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menceritakan detik-detik tertebasnya kepala Amirul Mukminin wa Imamul Muttaqin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Saat ini kita di malam 19, malam kesedihan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, malam kesedihan pecinta Ahlul Bait dengan ditebasnya kepala Maulal Muttaqin Asadullahil Ghalib Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Untuk itu saya akan bacakan sedikit ratapan untuk beliau alaihi afdhalus salati wassalam. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika wa ala alika المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد. Saat ini Islam, kata seorang syair itu, Syekh Ja'far al-Hilli berkata dalam bait-bait kesedihan ratapan Ali bin Abi Thalib, Islam saat ini mengenakan baju hitamnya, bersedih untuk Murtada, untuk wasiyu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ketika seperti malam saat ini, malam 19 Ramadan, ditebas kepala beliau dengan Saif al-Muradi. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المرادي. Pedang dari seorang terkutuk biadab tersebut, Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر رشادي. Malam itu, malam 19, telah kalah ar-rasyad, kebenaran dan kebaikan, dikalahkan dengan al-ghay,
keburukan dan kerusakan dengan tebasan sembaran pedang Abdurrahman ibn Muljam yang persis mengena di kepala Amirul Mukminin alaihi afdhalus salatu wassalam. Lalu dilanjutkan oleh syair tersebut, Ma ra'al ghadiru syahrallah, Ma ra'al ghadiru syahrallah fi hujjatillahi ala kullil ibadi. Orang biadab itu, pembunuh itu tidak menjaga hujjatullah alal ard, al-imam al-murtada, di bulan puasa, di malam-malam Lailatul Qadar, bahkan merasa bahwa ini adalah taqarrub ilallah, qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menebas kepala orang yang dipuji oleh Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ba'd, dalam keadaan bagaimana wahai syair? Wa bi baitillah qad jadda lahu sajidan yansuju min khawfil ma'adi. Di baitillah, di masjid, di Jami' Kufah, beliau melakukan salatnya. Yasjud lillah, sujud untuk Tuhannya, Rabbul Izzati wal Jabarut, mempersiapkan untuk hari ma'adnya. Qataluhu wa wailay ya Amiral Mu'minin, qataluhu wa huwa fi mihrabihi طاوي الأحشاء المائن وزادي. Mereka membunuh Maulal Muttaqin dalam mihrab salatnya, tawiyal ahsya, kosong perut beliau berpuasa malam 19 tersebut. Tawiyal ahsya min ma'in wazadi, perutnya hanya sedikit meneguk air dan tanpa ada bekal di dalamnya. Dalam keadaan itulah si licik itu menebaskan pedangnya di kepala Ali bin Abi Thalib. Cukup sampai di situ. Fabakathul insu wal jinnu ma'an, maka menangislah manusia dan jin bersama, semuanya menangis untuk Ali bin Abi Thalib. Kenapa menangis untuk Ali bin Abi Thalib? Wa tuyuril jaw ma'al wahshil bawadi, bahkan seluruh burung-burung dan binatang buas yang ada di Sahara semua menangis untuk wasiyu Rasulullah wa khalifatihi, khalifahnya beliau sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, menangis untuk Ali bin Abi Thalib. Bahkan dikatakan yang menangis bukan hanya manusia dan jin. Fabakahul mala'ul a'la daman, bahkan malakul a'la, para malaikat, Rabbul Izzah, Tuhan alam semesta seluruhnya menangis tangisan darah untuk wasiyu Rasulullah tersebut. Wa ghadan Jibril bilwal yunadi, dan kelak besok keesokan harinya di waktu pagi setelah si la'in tersebut menebaskan pedangnya, ada seruan Jibril yang terdengar bainas sama'i wal ard. Apa seruan yang dipekikkan oleh Jibril tersebut? Huddimat wallah arkanul huda, telah hancur saat ini rukun hidayah yang memberikan kau menyampaikan kepada hidayah Allah, telah hancur saat ini. Wa wailah wa amiral mu'minin wa sayyidah, huddimat wallah arkanul huda haitsu la min mundirin fina wa hadi wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة
والعاقبة للمتقين. Para pemirsa, para orang-orang budiman, sahabat YouTube yang mendengarkan saat ini, kita telah sampai di malam Lailatul Qadar, malam 19, malam Ashrul Awasit, malam pertengahan di bulan Ramadan, malam kesedihan dan cucuran air mata sesiapa yang di hatinya ada cinta kepada Ali bin Abi Thalib, ada cinta kepada Nabiyil Khatim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini sosok pahlawan Islam, pemberani, pendekar, sosok nomor 2 di Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Di malam 19, seorang pemberani tersebut yang digelari Asadullahil Ghalib, yaitu singa Allah yang selalu siap untuk menergang, untuk menyergap musuh Allah, Ali bin Abi Thalib. Di malam terakhir sebelum beliau keluar, saya akan menceritakan detik-detik tertebasnya Maulal Muttaqin tersebut. Ali bin Abi Thalib mendapati seorang musuhnya, pembunuhnya, yaitu Abdurrahman ibn Muljam Al-Muradi At-Tamimi dari keluarga Bani Tamim. Pada tahun 39 Hijriah, dia haji bertemu dengan kalangan orang-orang Khawarij di hadapan Ka'bah. Dalam momen haji tersebut, nadar, ahad amam Allah, berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di musim haji tersebut dengan 3 orang lainnya untuk membunuh seluruh pemimpin yang ada di dunia Islam pada saat itu. Lalu Abdurrahman berjanji untuk membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia melakukan misi tersebut sampai persis di malam 19 seperti malam saat ini. Dia melakukan hal tersebut. Abdurrahman ibn Muljam, sebelum kita masuk ke tafasil detail bagaimana tertebasnya Ali bin Abi Thalib, pembunuh dia, ketika memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib dengan ubayyuka ya Ali, aku berikan baiat ini kepada engkau wahai Ali. Pertama kali setelah dia hendak keluar dan meninggalkan Ali bin Abi Thalib, dipanggil lagi, wahai Abdurrahman, sungguh kau memberikan baiat kepadamu, tidak akan engkau tahnas mengingkari janjimu dan baiatmu? Dia mengatakan, na'am ya Amirul Mukminin, sungguh demi Allah aku berbaiat atas nama Allah bahwa engkau adalah pemimpinku. Diulang kedua kalinya, diulang ketiga kalinya. Setelah 3 kali dia memberikan jawaban yang sama bahwa memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali hanya mengatakan, uridu hayatahu wa yuridu qatli. Aku menginginkan kehidupan untuk dia, keselamatan untuk dia, akan tetapi dia merencanakan untuk membunuh diriku, kata Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam, musuh, seorang picik yang tidak berani versus duel dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang berani menghadapi batalul abtal, pahlawan dari seluruh pahlawan Islam yang berjuang untuk menegakkan misi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dia hanya berani ketika Ali dalam keadaan sujud kepada Allah. Disitulah Abdurrahman menebaskan apa yang dia harus lakukan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan tebasan itu dipuji oleh teman Abdurrahman ibn Muljam, seorang Khawarij yang bernama Amran ibn Hitan. Dia mengatakan, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dil arshi ridwana, inni la adhkuruhu wa ahsabuhu awfal bariyati 'inda Allah mizana. Dia mengatakan, satu pukulan, satu tebasan yang diberikan
dari seorang yang taqi, orang yang bertakwa. Lihat, mensifati, melakukan pembunuhan, melakukan persekusi kepada Ali bin Abi Thalib, disifati orang tersebut sebagai muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah. Darbatan min taqiyyan ma arada biha, tebasan itu tidak diinginkan kecuali liyablugha min dil arsy ridwana, untuk mendapatkan keridhaan Rabbul Arsy Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan ingat, wa adkuruhu yauman wa ahsibuhu, dan aku akan selalu ingat kejadian itu wahai Abdurrahman, dan aku jadikan bahwa tebasan itu awfal bariyati 'indallahi mizana, orang yang paling berat timbangannya kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pembunuhan kepada Khalifatul Rasulullah, orang yang melakukan dan melanjutkan estafet kepemimpinan setelah Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai awfal bariyati 'indallahi mizana, orang yang paling setia, paling berat nanti neraca timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawaban ulama kita yang mengatakan, bal darbatun min ghawiyyin awradathu ladha, pukulan, tebasan dari orang biadab, awradathu ladha, yang akan menghantarkan, menjebloskan dia ke dalam ladha, murka dan nerakanya Allah, dan akan mendapatkan walam yablugha minar rahmani ghadbana, dan akan mendapati Rahman Allah tabaraka wa taala dalam keadaan murka kepada dia. Lalu ya darbatan min la'inin ma arada biha illa li imamil muttaqina zulman wa udwana, satu pukulan, tebasan bukan dari orang taqi, dari bukan seorang yang muttaqi kepada Allah, akan tetapi la'in, seorang yang bejat dan terlaknat. Ma'arada biha, tidak diinginkan dari tebasan tersebut yang diberikan, yang sampai merekah kening Ali bin Abi Thalib dalam sujudnya, illa, kecuali liyablugha min dil arsy ghadbana, kecuali untuk mendapatkan kemurkaan Allah atas tebasan tersebut. Wa inni la adkuruhu yauman, dan aku akan selalu ingat pukulan itu, dan terbukti omongan seorang itu. Aku selalu akan ingat pukulan itu, wa usbituhu, dan aku akan tetapkan ashqal bariyati 'indallahi khusrana, bahwa orang yang melakukan tebasan kepada Ali bin Abi Thalib adalah ashqal bariyah, adalah manusia yang paling buruk, yang paling biadab dari kalangan manusia dan makhluk Allah. Bukankah aqiru naqati salih yang melakukan pembunuhan atas siapa? Binatang, hewan ternak, yaitu naqatu salih, onta Nabi Saleh. Apa yang diberikan oleh Allah, sanksi yang diberikan kepada orang yang membunuh binatang, maaf, onta tersebut, sebagai ashqal awalin, orang yang paling buruk dari orang-orang terdahulu. Lalu bagaimana orang yang berani melangkahkan dan mengambil sikap untuk melakukan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib, dan kalian mensifati sebagai pukulan dari seorang yang bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah engkau. Dan dilanjutkan, ma ahsibuhu ma kana min basharin walakinnahu qad kana syaitana. Bahkan pukulan yang diambil, yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Muljam tersebut, aku tidak menganggap dia sebagai orang, sebagai manusia, akan tetapi laqad kana syaitana, maka itu adalah syaitan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia berani untuk mengambil sikap melakukan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib, dan dilakukan amamal Ka'bah di hari haji, di musimil hajj, untuk melakukan pembunuhan di malam 19 seperti ini. Ali bin Abi Thalib
pembesar Islam, pejuang Islam yang siap tidur di ranjang Rasulullah yaumal hijrah ketika orang Arab dan orang Quraisy sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan tidur di ranjang Rasulullah Ali bin Abi Thalib tanpa tanya dirinya selamat atau tidak. Yang ditanya, "Assalamatun fi dini?" Selamat atas misi yang kau bawa ya Muhammad? "Na'am ya Ali." Ali tidur di ranjang tersebut. Malam 19, ayuhal ikhwa wal akhawat. Malam sulit bagi kita pecinta Ali bin Abi Thalib. Malam derean air mata, cucuran kesedihan hati kita untuk Ali bin Abi Thalib. Di malam ke-19 itu, Ali memiliki kebiasaan setiap bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir di tahun ke-40 Hijriah tersebut, membagi hari-hari buka beliau di putra dan putri-putri beliau. Sehari di rumah Al-Hasan, sehari di rumah Al-Husain, sehari di rumah Abdullah bin Ja'far, di rumah Zainab, di rumah Ummi Kulsum. Dikatakan di malam 19 itu di salah satu putri beliau, di rumah Abdullah bin Ja'far menantu beliau dan keponakan beliau Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Hari ke-19, Ali bin Abi Thalib yang menanti seluruh kehidupannya untuk sampai hari seperti ini. Asyakhul Kindah, para tetua, para pembesar dari bangsa Al-Kindi, dia meriwayatkan setidaknya 20 kali Amirul Mukminin, dimulai dari Rajab, bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, 20 kali di atas mimbar beliau mengatakan, "Ma yamna'u ashqaha an yakhdaba hadih bihadih." Kenapa orang terkutuk itu yang melarang dia? Kenapa dia terlambat untuk mewarnai, untuk memacari jenggot ini dengan kepala, mengisyaratkan jenggotnya akan membasahi dari kepalanya. Mereka yang hadir di hadapan Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui apa yang dikatakan. Asbagh ibn Nubatah, sahabat beliau, mengatakan, "Amirul Mukminin dzata yaum khatabana fi syahr alladhi qutila fih." Amirul Mukminin khutbah di Jami'il Kufah di bulan yang beliau terbunuh di dalamnya, yaitu bulan Ramadan, menyambut kedatangan bulan Allah yang mulia. Beliau berkata dalam khutbahnya, "Laqad atakum syahrul Ramadan fahuwa syahrullah." Telah datang kepada kalian bulan Allah, bulan Ramadan dan lain sebagainya. Dan beliau mengatakan, fahuwa yan'a nafsah, dia meratapi dirinya, akan tetapi audiens, para muslimin yang ada di hadapannya tidak mengetahui bahwa beliau lagi meratapi dirinya. Beliau mengatakan dalam khutbahnya itu yang diriwayatkan oleh sahabat beliau, Asbagh, "Innakum tahajjuna hadzal 'am saffan wahida." Tahun ini kalian akan melakukan haji dalam satu saf, satu barisan, tidak ada pemisah, tidak ada yang gap antara kalian. Satu saf kalian akan melakukan haji di tahun ini. Wa alamatu dzalik innani lastu fikum. Dan tanda itu bahwa aku tidak ada di tengah-tengah kalian. Malam 19, beliau datang di rumah putri beliau Ummi Kulsum atau Zainab al-Kubra. Selalu Amirul Mukminin yang yata'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, yang selalu menjadikan suri tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika azan maghrib datang, dikumandangkan, putri beliau memberikan, tahukah apa buka terakhir Amirul Mukminin di hari ke-19? Ayuhal mu'minun wal mu'minat. Putri beliau menyiapkan buka beliau terakhir, qurs min khubzus sya'ir wa milhul jarish wa laban. Faqat 3 macam makanan, beberapa potong roti, milhul jarish
yaitu garam yang kasar dan laban, susu segar atau yogurt. Ketika mendapati hidangan itu diberikan oleh putrinya untuk buka, Ali bin Abi Thalib, Ali hanya mengatakan, "Ya bunayyah, wahai putriku, tuqaddimina li idamin fi tabaqin wahid." Kau berikan aku 2 lauk sekaligus dalam satu tempat. Irfa'i ahadihima, tolong angkat salah satu daripada hidangan ini. Si putri itu hendak mengangkat garam supaya beliau berbuka dengan sesuatu yang lebih enak, yaitu beberapa potong roti dan susu. Akan tetapi Maulal Muttaqin mengatakan kepada putrinya, "Bal irfa'il laban." Oh, angkatlah wahai putriku susunya. Susu segar angkat, biar aku hanya berbuka-buka. Terakhir beliau, luqaimat min khubzus syair wa milh. Hanya beberapa potong roti yang dicocolkan di garam saja. Lalu beliau mengatakan, fa inna man taba ma'kaluhu wa mashrabuhu tala wuqufuhu baina yadayillah. Sungguh yang makanan dan minumannya selalu enak-enak, selalu lezat, akan panjang hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku selalu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan untukku. Ma quddima idamen fi tabaqin wahid. Rasulullah tidak pernah diberikan jamuan 2 lauk sekaligus dalam satu tempat. Sallallahu alaihi ya Amirul Mukminin. Di malam itu beliau zakarallaha katsiran, selalu mengingat Allah. Wa lisanuhu, dan lisan beliau selalu dalam zikir kepada Allah. Sesekali melihat ke arah langit dan dia berkata, alaihi afdhalus salati wassalam, mengatakan, hiya wallah lailatul lati wa'adani biha habibi Rasulillah. Oh, sumpah demi Allah, sumpah wallahi, ini adalah malam yang dijanjikan oleh kekasihku Muhammad. Di malam itu keadaan Amirul Mukminin berbeda, tidak seperti malam-malam yang lainnya. Keadaan itu terlihat jelas di sisi putrinya. Putrinya bertanya, "Ya abata, ma bika hadhihi al-lailah?" Ada apa engkau wahai gerangan? Wahai abahku, ada apa? Dijawab oleh Amirul Mukminin, "Wahai putriku, inna abaka batalul abtal wa khadil ahwal." Wahai putriku, ayahmu ini adalah pahlawan, pemberani yang telah mengalami berbagai macam keadaan yang menakutkan dan genting. Tidak masuk dalam hati ayahmu ketakutan seperti malam ini, ya benati. Wahai putraku, ada sebuah kejadian besar di malam ini. Kata putrinya, "Inni ara tan'a nafsak." Aku melihat dirimu ya Amirul Mukminin telah meratapi apa yang ada pada dirimu. Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, beliau selalu mengatakan, "Ama ana an takhdhaba hadih bihadih." Bukan telah saatnya untuk janggut ini berlumuran darah dari kepalaku ini. Aku telah menanti. Kekasihku Muhammad telah wafat di 11 Hijriah. Saat ini aku 40 Hijriah dan aku belum bergabung dengan kekasihku Muhammad. Beliau di malam itu melakukan salat, berzikir kepada Allah, menghabiskan malam itu untuk takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati wal Jabarut, dan memperbanyak berkatakan la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu dia mengatakan dalam doa-doa di malam itu, Allahumma barik aliyan fi mautih. Ya Allah, berikanlah berkat kepada Ali dalam kematiannya. Ali memohon keberkahan dalam kematiannya. Fahuwa Amirul Mukminin, adalah pemimpin untuk segenap mukmin dan mukminah.
Di malam itu, ketika hendak keluar dari rumahnya, dari rumah putri tersebut, di rumah itu terdapat iwaz, terdapat angsa. Tasayyahna wa tarafrafna ala wajhi amiril mu'minin. Angsa itu mengepak-ngepakkan sayapnya dan menjerit-jerit, seolah-olah ingin berkata, ya Amirul Mukminin, jangan keluar, ada bahaya yang mengancam dirimu. Amirul Mukminin melihat kejadian tersebut, terlontar dari lisan beliau, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sawa'ih tatba'uhan nawa'ih. Jeritan ini akan diikuti dengan tangisan keluargaku, kata beliau alaihi afdhalus salatu wassalam. Lalu beliau keluar. Ketika hendak keluar, ta'allaqa mi'zaruhu fanfal. Terkait sebagian daripada baju beliau di pintu sampai robek. Ketika melihat robek baju itu, beliau mengatakan, la hawla wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Beliau hendak keluar untuk melakukan salat di Masjidil Kufah. Ketika melihat keadaan itu, beliau berkata dalam syairnya, usdud hayazimaka lil maut. Wahai manusia, usdud hayazimaka lil maut. Persiapkan sabuk kematian kalian. Fa innal maut laqika. Sesungguhnya kematian pasti menghampiri kalian. Fala tajza' minal maut idza halla binadika. Jangan kamu takut dengan kematian ketika kematian itu menghampiri diri kalian. Kenapa ya Amirul Mukminin? Kama adhakaka ad-dahr, kadaka ad-dahru yubkika. Seperti halnya masa itu membuat engkau tersenyum, dan masa itulah yang akan membuat engkau menangis, kata Amirul Mukminin. Beliau keluar dari rumah itu untuk menuju Masjidil Kufah untuk melakukan salat, dan ternyata itu adalah salat terakhir beliau di hadapan segenap para sahabatnya dan para muslimin yang ada di masjid itu. Ketika masuk di masjid malam 19, banyak dari kaum muslimin yang melakukan i'tikaf di masjid. Bahkan pembunuh beliau mendapati tidur di dalam masjid tersebut. Imam, beliau adalah nafsul Rasul wa zawjil batul, yang memiliki sifat rahmatan lil alamin seperti Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mendapati si la'in, orang kurang ajar tersebut, tidur. Wa kana na'imun ala wajhih, tidur tengkurap, masih dinasihati oleh Amirul Mukminin, Imamur Rahmah, menginginkan rahmat untuk orang, bahkan kepada pembunuhnya sekalipun. Imam mengatakan, ya hada la tanam hadhihi an-naumah fa innaha naumatun yamqutuha Allah, fa innaha naumatu syaitan. Wahai engkau, jangan tidur seperti ini. Ini adalah tidur yang dimurkai oleh Allah, karena tidur ini adalah tidurnya syaitan. Lalu Amirul Mukminin berkata kepada orang itu, kepada pembunuh, calon pembunuhnya, innaka ta'abbata syarran, hamamta syai'an, takadu samawatu wal ard yatafattarna. Kau saat ini merencanakan sesuatu yang menjadikan bergetar seluruh yang ada di langit dan bumi. Lalu beliau alaihi afdhalus salati wassalam menuju ke Ma'danah, menuju menarah daripada Masjidil Kufah untuk menyampaikan azan fajar di hari ke-19 tersebut. Dikatakan oleh sejarah, dicatat oleh historis sejarah pada saat itu, ma min baitin fi buyutil Kufah illa wa kharaqa sautu Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Tidak ada rumah satupun di Kufah kecuali terdengar suara azan terakhir dari Maulal Muttaqin Ali bin Abi Talib alaihi afdhalus salati wassalam.
Beliau mengingatkan kepada orang-orang yang ada di situ naimin, orang-orang yang tidur, yang melakukan i'tikaf di masjid itu, mengatakan as-salah, as-salah yarhamkumullah. Ayo dirikanlah salat, semoga rahmat menghampiri kalian semua. Majulah Ali bin Abi Thalib untuk melakukan adzan terakhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggelegar masuk ke seluruh rumah yang ada di Kufah. Mereka bangun, yang tidur memperbaharui wudunya untuk salat. Setelah Amirul Mukminin selesai dari adzannya, beliau menuju mihrab salatnya untuk melakukan nafilatul fajr, untuk melakukan salat sunnah fajar. Ali bin Abi Thalib ketika dalam keadaan seperti itu, Abdurrahman ibn Muljam, pembunuh tersebut, awaili ya Amirul Mukminin, rahimallahu man nada wa aliyah wa imama. Dalam mihrab salat tersebut, ketika tawajjuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, si lain itu bersembunyi di salah satu ustuanat, salah satu tiang yang ada di masjid itu. Ketika Ali rukuk dalam salatnya, ditunggu oleh si pembunuh itu sampai Ali melakukan sujud pertamanya, ditunggu. Ketika berdiri dari sujudnya yang pertama ditunggu. Ketika Ali hendak untuk melakukan sujud kedua dari rakaat pertama, si lain itu sekonyong-konyong menebaskan, awaili ya Amirul Mukminin, menebaskan pedang tersebut persis mengenai ummu ra'si, persis mengenai kepala Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Dan Ali tersungkur dari mihrabnya dan beliau hanya mengatakan, membaca ayat tersebut, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oh, dari tanahlah kalian diciptakan dan akan kembali di tanah dan akan dikeluarkan lagi dari tanah. Dan Ali mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah. Oh, demi Rabbil Ka'bah, Tuhan yang ada dalam Ka'bah, Allah tabaraka wa ta'ala, aku telah sukses. Fustu wa rabbil Ka'bah. Tersungkur Ali bin Abi Thalib, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika tersungkur itu, ihtazzatil arz, bergetar, bergemuruh di langit semuanya. Jibril, malaikat paling mulia, menyampaikan takziahnya, menyampaikan ratapannya kepada Allah, menyampaikan kepada umat seluruhnya. Terdengar, siapa yang hidup di zaman itu di tahun 40 Hijriah menyaksikan suara menggelegar dari suara Jibril. Jibril hanya mengatakan, tahaddamat wallah arkanul huda wanfasamat wallah urwatul wasqa kutila aliyul murtada. Telah hancur saat ini rukun penegak hidayah Allah. Telah tercerai-berai saat ini tali Allah. Telah terbunuh Aliyul Murtada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sa'adallah qalba Zainab. Bagaimana hati Zainab mendengarkan seruan Jibril, dan dia fakhrul mukhaddarat, hanya bisa menanti di rumah. Ali bin Abi Thalib, Imamur Rahmah, imam yang memberikan segalanya untuk rahmat, sekalipun kepada musuh yang melakukan pembantaian dan penebasan kepala Ali bin Abi Thalib. Ketika melakukan pembunuhan itu, Abdurrahman lari dari masjid. Bagaimana mereka mendapati Abdurrahman ibn Muljam? Dicatat bahwa ada seorang pengikut Ali bin Abi Thalib. Istrinya mendengar seruan dari Jibril tersebut, mengatakan, kutila Ali al-Murtada, terbunuh Ali Murtada. Si istri itu membangunkan suaminya, wahai suamiku, bangunlah, telah terbunuh Ali bin Abi Thalib.
terbangun, terkaget, tersontak dia dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia hanya mengatakan, habalatkal hubul, hancur lisanmu yang mengatakan telah terbunuh Ali bin Abi Thalib. La wallah, aku telah mendengar ada seruan yang mengatakan telah terbunuh Ali bin Abi Thalib. Cobalah kau keluar dari rumah. Orang itu mengenakan pakaiannya dan keluar membawa pedang. Ternyata ketika keluar dari rumahnya mendapati seorang gharib, seorang yang asing, mengatakan, ya hada, wahai orang, ayo kita menuju ke masjid. Saat ini barusan kita telah mendengar telah terbunuh Ali al-Murtada. Kata orang ini pembunuhnya. Aku memiliki urusan. Kata si pengikut ini, pecinta ini, wailak, celakalah kau. Urusanmu lebih besar daripada terbunuhnya Ali Amirul Mukminin. Jangan-jangan kamu adalah pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Si musuh ini ingin mengatakan tidak, akan tetapi antaqallahu ala lisanih, Allah menggerakkan lisannya dengan mengatakan, na'am, iya aku adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib. Riwayat yang lainnya mengatakan bahwa ada habbatur rih, angin yang menyingkap daripada bajunya. Di situ mendapati pedang yang lama'an, yang berkilau, telah tercucur darah di situ. Akhirnya orang itu dibawa di sisi Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika mendapati musuhnya ada di hadapannya? Imam hanya mengatakan, akuntu bi'sal imamu lakum, apakah aku ini adalah seburuk-buruknya imam untuk kamu? Ali bin Abi Thalib, zuhdu Ali bin Abi Thalib. Bagaimana cerita yang diceritakan oleh Qambar, pembantu beliau. Beliau memiliki kebiasaan di malam hari ketika semua mata tertidur, ketika semua suara senyap, Ali bin Abi Thalib memberikan kepada orang-orang armalah dan aitam, anak-anak yatim dan wanita-wanita janda tersebut, hak mereka, memberikan hintah, memberikan beras untuk mereka, kebutuhan mereka dari Baitul Mal. Suatu malam Ali bin Abi Thalib, imamul adil, imam yang begitu adil tersebut, jalan dengan Qambar, dan Qambar yang menceritakan kejadian tersebut mengatakan ketika berjalan fi aziqatil Kufah, jalan di Kufah atau gang-gang yang ada di Kufah tersebut, di pertengahan jalan itu terdengar dari salah satu rumah itu seorang wanita menjerit, mendengarkan suara anak-anaknya yang menangis dengan mengatakan, isbiru auladi, sabarlah engkau wahai putra-putraku, hadza ma janat bihi yadu Ali ibn Abi Thalib, sabarlah engkau wahai putra-putraku, ini semua karena apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali mendengar bahwa ini adalah apa yang dilakukan oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Diketuk pintu rumah tersebut, dibukakan, ya amatullah, wahai hamba Allah, wahai wanita, apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib atas dirimu? Wanita itu menjawab, haisu armalani wa aitama auladi, Ali bin Abi Thalib lah yang telah menjadikan aku seorang janda dan putra-putraku seluruhnya menjadi aitam, menjadi anak-anak yatim. Ketika mendengar jawaban dari wanita itu, ighrawraqat ainah, basah matanya dengan air mata dan mengatakan, awaili, awaili, oh celakalah aku. Dia memerintahkan kepada Qambar untuk mengambil sesuatu dari Baitul Mal, datang ke rumah kembali itu dan mengatakan, ya amatullah, wahai wanita, seorang wanita biasanya selalu melakukan ajinah, melakukan adonan untuk roti, dan aku siap untuk memanggangkan rotimu. Akhirnya wanita itu membuat adonan roti, dan Ali bin Abi Thalib menghadap tanur, panggangan dari hatab, dari kayu itu. Ketika panas dan api itu menyambar-nyambar wajah Ali bin Abi Thalib dan keringat mencucur dari keningnya, Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan, ya Ali, taladha binarid dunia, wahai Ali, rasakanlah saat ini panasnya api dunia sebelum engkau merasakan panasnya api akhirat.
Ali bin Abi Thalib. Dan wanita itu tidak mengenal siapa yang lagi memanggangkan dan melakukan semuanya untuk wanita itu. Taunya ada seorang daripada jiranuha, yaitu yang ada dari orang sekitar. Tetangganya datang mengatakan, aku mencium bau roti yang sedap. Mendapati ternyata yang memanggang adalah Amirul Mukminin, pemimpin seluruh dunia Islam pada saat itu, yang memiliki dunia segalanya berada pada genggamannya. Saat ini duduk di hadapan tanur, di hadapan panggangan dan berkeringat. Wanita itu sontak menjerit, celakalah engkau wahai wanita. Tahukah siapa yang saat ini telah memanggangkan rotimu ini? Dia mengatakan, la wallah la adri, aku tidak mengetahui siapa. Dia adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mendengar, sontak dia menangis dan malu kepada Amirul Mukminin, meminta maaf, ya Amirul Mukminin, ma kuntu adri, aku minta maaf kepadamu ya Amirul Mukminin, aku tidak mengetahui. Lalu Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan dengan hikmah dan kemuliaannya, aku yang mohon maaf kepadamu apabila ada dari orang-orang yang aku berikan, dari orang-orang ra'iyati, orang yang berada dalam kehidupan dan khilafahku, ada kekurangan khidmat yang aku berikan kepada mereka. Malam itu tertebas merekah kepala Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam, yang terlontar hanya mengatakan, fali misli hada falyamalil amilun. Seperti hari inilah kalian persiapkan hari kalian. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang sahabat pengikut pecinta Ali bin Abi Thalib bernama Dhirar. Orang ini datang ke Syam bertemu dengan Muawiyah, orang yang selalu kontra dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika sahabat ini menghampiri si Muawiyah meminta kepada pecinta itu dengan mengatakan, sifli aliyan, berikanlah aku gambaran, sifatilah aku bagaimana Ali bin Abi Thalib. Pecintanya diminta untuk mensifati Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, aku aman dalam kehidupanku, aman, aku berikan jaminan keamanan, bahkan kau harus mensifati bagaimana Ali bin Abi Thalib. Mulailah dia mensifati, kana wallahi ba'id al-mada syadid al-quwa yaqulu faslan wa yahkumu adlan. Mensifati Ali bin Abi Thalib yang begitu indah dan lain sebagainya. Orang yang luar biasa, yaqulu faslan, kalau bicara luar biasa, kalau memberikan hukumnya bijaksana, bahkan bak keluar mutiara dari lisannya dan lain sebagainya. Mensifati Ali bin Abi Thalib. Lalu dia mensifati, fa'amal lail idza arkha sudulahu, kalau malam hari kegelapan telah menghamparkan dan cahaya telah hilang, yatamalmal tamalmul as-salim, mengeluh menangis mengatakan wa yabki buka al-hazin, dan menangis seperti tangisan orang yang dalam kesedihan, dengan mengatakan, ya dunia ghurri ghairi, oh dunia, jauhlah kau dari diriku, minggirlah, menyingkirlah engkau, enyahlah engkau dunia dariku. Ilaika ta'arradti am ilaika tashawwakti. Dunia, kepada Ali bin Abi Thalib kau iming-imingi aku dengan duniamu. Wa ilaika ta'arradti wa ilaika tashawwakti, kau berupaya untuk aku rindu kepadamu. La wallah, qad talaqtuki thalasan la raja'ata fiha, aku telah talak engkau tiga kali talak yang tidak ada rujuk sama sekali dengan engkau wahai dunia. Zuhdu Ali bin Abi Thalib. Si orang ini, sahabat ini, setelah memberikan pensifatan kepada Ali bin Abi Thalib yang luar biasa, Muawiyah, musuh bebuyutan, memerangi Ali bin Abi Thalib di Siffin, melakukan tahkim, mencopot imamah Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Ketika mendengarkan sifat yang begitu indah, dia mencucurkan
air matanya untuk Ali bin Abi Thalib. Lalu dia tanya kepada Dhirar, wahai sahabat, bagaimana lalu kesedihanmu kepada Ali bin Abi Thalib yang kau sifati begitu indah? Sadaq rahimallahu Abul Hasan. Sungguh jujur apa yang kau sampaikan. Sungguh rahmat untuk Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib. Dia tanya, fa kaifa huznuka alaih? Lalu bagaimana kesedihanmu, wahai pecinta Ali, wahai pengikut Ali, kehilangan sosok seperti Ali bin Abi Thalib? Dijawab oleh sahabat itu, kaman dubiha waladuha fi nahriha. Seperti seorang ibu yang mendapati anaknya disembelih, digorok di pangkuannya. Itulah kesedihan kami ketika kami kehilangan Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam. Kami sampaikan azak kami kepada engkau, ya sahib al-asri wal zaman. Kami sampaikan azak kami kepada engkau, ya Rasulullah, wa ahli baitih, wa bil khusus kepada Fatimah. Lailatul liqa, malam pertemuan wahai Ali bin Abi Thalib dengan kekasihmu. Bukankah engkau yang mengharapkan dan berkata, amma huzni fasarmat? Bukankah kesedihanku selamanya kekal saat ini engkau akan berjumpa dengan kekasihmu bintu Rasulullah Fatimahuz Zahra? Bukankah Rasulullah yang mengatakan, ajal kudumaka alaina fa inna ilaika mushtaqun? Oh Ali, segerakanlah kedatanganmu kepada kami. Lama penantian kami kepadamu. Kami telah rindu kepadamu, bahkan surga telah rindu kepadamu ya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, siapa yang mampu di detik terakhirnya, last minute dari kehidupannya, mampu berkata fustu wa rabbil Ka'bah? Hanya Ali bin Abi Thalib. Dan kami pecintanya hanya bisa mengatakan di malam 19 ini, malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, walayalin anzalallahu biha. Dan di malam-malam di mana Allah menurunkan suarul dzikri ala akrami hadi, berbagai, yaitu Al-Quran, kepada sebaik-baiknya pemberi hidayat, yaitu Rasulullah. Malam turunnya Al-Quran, orang berlomba-lomba untuk melakukan penghambaan kepada Allah, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Ternyata ada manusia biadab yang berupaya untuk melakukan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kami pengikutmu hanya bisa mengatakan, sallallahu alaika ya amiral mu'minin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasaya'lamul ladhina zalamu, akan mengetahui bagi orang-orang yang telah menzalimi, ayyamun qalaban yanqalibun, apa yang mereka akan dapati kelak di hari pertemuan, di hari hisabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaya'lamul ladhina zalamu ayyamun qalaban yanqalibuna wal aqibatu lil muttaqin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah wal akhawat, saat ini kita memasuki acara inti dengan derayan air mata ini, dengan musibah yang telah kami sampaikan atas tertabasnya dan merekahnya kening Ali bin Abi Thalib, dengan linangan air mata yang membasahi pipi kami semua. Para mukminin dan mukminat, malam 19 adalah malam pertama yang dianjurkan untuk menghidupkan malamnya. Malam sebagai notaben terbesar, kemungkinan terbesar untuk turunnya Lailatul Qadar. Malam yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada berbagai macam amalan yang dianjurkan di malam seperti ini. Paling afdalnya dimulai dengan menziarahi Abi Abdullah Al-Husain, lalu mengingatkan setiap mukmin keagungan malam seperti ini, malam Qadar, mengingatkan musibah Amirul Mukminin, melaknat
pembunuh Ali bin Abi Thalib, membaca istighfar 100 kali, berbagai macam amalan dengan harapan kita bisa menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita layak untuk mendapatkan itu, artinya kita telah melakukan ibadah yang lebih dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun sekian bulan. Melakukan ibadah di malam ini dengan cucuran air matanya, pengakuan dirinya, iktiraf bahwa dia adalah hamba yang selalu melakukan dosa dan salah. Kita ketuk pintu Allah, kita ketuk rahmat, nafahat, barakat, wa'adkan minan nar. Malam Allah melepaskan seluruh hamba-hambanya yang kembali di malam ini untuk keluar dari api neraka dan murkanya. Kita saat ini ayuhal ikhwa wal akhwat akan memasuki acara raf'il masahif, atau janji kita, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala ini yang ada baina yadayil muslimin, yang ada di setiap muslim saat ini. Ramadan adalah musim seminya Al-Qur'an, musim atau malam turunnya Al-Qur'an. Kita bersumpah dengan Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Kami ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenarnya, sehingga taubat ini tidak memerlukan taubat untuk selanjutnya. Artinya kita tidak melakukan dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an ini ya Allah adalah firman-Mu yang Kau turunkan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad. Dengan Al-Quran dan nama-nama mereka semua ya Allah, aku akan sebutkan nama mereka satu persatu, dimulai dengan Nabi Muhammad, dimulai dengan seluruh Itratut Tahirah, keluarga-keluarga Rasulullah yang suci, 14 manusia maksum. Dengan hak mereka, semoga Allah bisa mendapatkan kepada kita rasa kasih sayangnya, tidak mendahulukan murkahnya, tidak melakukan dengan kita dengan keadilannya, akan tetapi melakukan kepada kita dengan kelembutan dan kasih sayangnya. Ya Allah, in tu'amilni bi'adlik halakt. Kalau Kau melakukan aku dengan keadilanmu, maka aku hancur ya Allah. Bagaimana bisa aku selalu melakukan kemaksiatan dan dosa? Maka amilni bifadlik, amilni bilutfik. Lakukanlah aku dengan kemuliaanmu, kelembutanmu, kasih sayangmu. Maka ayuhal mu'minuna wal mu'minat, kita bersama untuk membuka Al-Quran baina yadayna, di antara tangan kita. Kita angkat Al-Quran ini yang kita baca sering, wabil khusus di malam-malam seperti ini. Kita bersama-sama mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikitabika, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kitabmu, yaitu Al-Quran, wa ma fihi, dan apa yang ada di dalamnya, yang terterai di dalamnya ya Allah. Wa fihi ismukal akbar, ada di dalam ini, dalam Al-Quran, namamu yang paling akbar, yang paling agung, yang paling besar ya Allah. Wa asma'ukal husna, dan namamu asma'ul husna. Wa ma yukhafu wa yurja, dan apa yang ditakuti dan diharapkan. Anta ja'alani min utaqaika minan nar, untuk Kau jadikan aku orang-orang yang Kau lepaskan dari api neraka-Mu. Anta ja'alani min utaqaika minan nar, ya Allah, anta ja'alani min utaqaika
minan nar. Pendosa ini datang kepadamu ya Allah. Lihat dengan mata rahmat-Mu ya Allah. Aku yang berdosa, aku yang melakukan kesalahan, aku yang berani dengan tuannya, aku yang tidak mengindahkan kepadamu. Kebaikan-Mu selalu turun untukku, akan tetapi catatan buruk selalu naik di sisi-Mu ya Allah. Dengan hak mereka, hak-hak yang ada orang-orang mulia tersebut, dan nama-Mu, wa fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna ya Allah. Dianjurkan saat ini setiap mukmin di malam Lailatul Qadar untuk meletakkan Al-Quran ini bersama-sama. Untuk semua para hadirin dan para pemirsa yang melihat dan menyaksikan ini, letakkanlah Al-Quran di atas kepala kami dengan mengatakan, ya Allah, kita sumpah dengan Al-Quran-Mu. Kami akan jujur dengan sumpah ini. Kalau kita bohong dan dusta, maka dosa bagi kami ya Allah. Sungguh ikrar ini sebagai taubat. Sungguh ikrar ini ya Allah, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sajjad, Allahumma in kana nadamu ala dhanbi taubah. Ya Allah, kalau penyesalan itu sebagai taubat, maka saksikanlah fa inni minan nadimin, bahwa aku adalah orang yang telah menyesali apa yang telah keluar dari diri kami ya Allah. Kami mengutuk pintu-Mu, kami mengharap rahmat-Mu, kami mengharapkan ampunan-Mu, kami mengharapkan pelepasan diri kami dari neraka-Mu ya Allah. Lalu kita mengucapkan bersama-sama, Allahumma bihaqqi hadzal Qur'an. Ya Allah, dengan hak Al-Quran yang saat ini kami letakkan di atas kepala kami, wa bihaqqi man arsaltahu bih, dan dengan hak yang Kau utus, yang Kau turuni Al-Quran, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad, wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fih, dan hak setiap mukmin yang Kau puji di dalam Al-Quran tersebut ya Allah. Para mukmin dari keluarga Muhammad, wa bihaqqika alaihim, dan hak Kamu, hak Engkau ya Allah atas mereka. Fala ahada a'rafu bihaqqika minka, tidak ada yang lebih mengenal hak Kamu atas mereka kecuali diri-Mu ya Allah. Lalu saat ini kita panggil nama-Mu. Bukankah Engkau dalam hadis qudsinya mengatakan kalau ada seorang hamba yang mengatakan ya Rabb ya Allah, bergetar arasy-Mu, maka saat ini kami getarkan arasy-Mu ya Allah. Di malam 19, di malam derayan air mata ini kami sebut nama-Mu 10 kali ya Allah. Bika ya Allah, 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 bika ya Allah. Saat ini kita sampai kepada Nabiur Rahmah, Nabi yang selalu berkata ummati, ummati. Nabi yang di akhir kehidupannya yang dipikirkan adalah umatnya, yang dipikirkan adalah kita-kita semua. Nabi yang Allah berkata, inna nara taqallubaka wajhika fi sajidin, aku mendapati wajahmu gelisah dalam sujudmu wahai Muhammad. Ada apa gerangan? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', angkat kepalamu wahai Muhammad. Apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Wasal tu'ta washfa' tushaffa', minta apa yang kau minta akan diberikan seluruh yang kau syafaati wahai Muhammad.
Muhammad mengatakan, la arda ummati finnar. Ya Allah, aku tidak rida kalau ada dari umatku di neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami panggil nama tersebut, nama hiasan arsy-Mu, Nabi paling mulia-Mu, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang Kau katakan dalam firman-Mu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan memberikan kepadamu ya Muhammad sampai engkau ridha. Ridailah kami wahai Muhammad, maafkanlah kami wahai Sayyidul Wujud. Oh, kami wahai Nabiul Khatim yang selalu melakukan kesalahan, kami sebut namamu bi Muhammadin, bi Muhammadin, bi Muhammadin, bi Muhammad, bi Muhammadin, bi Muhammadin, bi Muhammadin, bi Muhammadin, bi Muhammad. Kita sampai kepada wasiyu Rasulullah wa khalifatihi, khalifah beliau paling afdal dari sahabat beliau, Ali bin Abi Talib, yang kita ingatkan kesedihannya barusan. Ali bin Abi Talib yang kelak akan bagi-bagi dari tangannya air telaga Kausar. Ya Ali, mungkinkah engkau memberikan kepada hamba ini, pengikut ini yang kotor, yang dusta, yang selalu melakukan kesalahan dan kemaksiatan, Kau berikan dari tangan-Mu yang mulia dengan mengatakan, halumma ilayya, kemarilah engkau wahai pengikutku. Kau berikan dari tangan-Mu, min yadaika mubarakatain, dari dua tangan-Mu yang mulia ya Ali. Dengan Al-Quran di atas kepala kami, kami sebut nama-Mu ya Ali 10 kali. Bi'aliyan, 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 bi'ali, bi'aliyan, 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 bi'ali, bi'aliyan, bi'ali. Oh, duha Fatimah, wahai bunda, wahai wanita paling mulia, ya Hababat Az-Zahra, yang dikatakan nanti yaumul qiyamah seperti burung yang mengambil biji-bijian yang baik yang memasukkan mereka dalam surga. Comotlah kami ya Zahra sebagai pengikutmu, sebagai pecintamu, sebagai pecinta keluarga dan keturunanmu ya Fatimah. Wahai Fatimah, wanita yang paling dicinta oleh Rasulullah, yang terluka, yang patah tulang rusuknya, yang gugur putra Muhsinnya. Wahai Fatimah, yang memiliki kedudukan di sisi Tuhannya. Wahai Fatimah, syafi'ah, yang akan memberikan syafaat, yang akan menunjukkan wajahnya kepada pengikutnya. Wahai Fatimah, wahai bunda, aku meminta dengan hak Fatimah. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha. Kami sebutkan namamu wahai bunda, wahai sayyidah 10 kali. Bi Fatimah, bi Fatimah, bi Fatimah, بفاطمة 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 بفاطمة. Oh, duhai cucu Rasulullah, Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, wahai masmum, wahai yang teracuni, taqatta'a kabideh,
yang keluar apa yang ada dalam diri beliau dimuntahkan karena racun itu. Wahai Hasan, wahai jasad yang telah wafat, yang terzalimi dalam kehidupannya dan kematiannya. Ketika hidup ada pengikutnya yang mengatakan, Anta mudhillal mu'minin, engkau wahai Hasan yang menghinakan mukmin. La ya Hasan, engkau adalah mu'azzal mu'minin, engkau yang memberikan azzah, kemuliaan untuk segenap mukmin. Dan ketika wafat hendak dimakamkan di sisi Rasulullah, kakeknya dilempari anak panah. Ya Allah, dengan Al-Hasan, Hasannya Fatimah, Hasannya Ali bin Abi Talib, karimu ahlul bait, orang yang mulia, yang derma dari keluarga Muhammad. Berikanlah kedermawananmu kepada hamba kami. Wahai Hasan, kami sebut namamu 10 kali. Bil Hasan, 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 bil Hasan. يا سيد الشهداء، يا غريب الغرباء، يا مدفون بكربلاء، وحسينا وإمامي ما تضامي وحسين وحسين. Oh duhai imamku yang wafat syahid kehausan. Wa Husaina, Husain pemberi syafaat kami. Husain yang dikatakan oleh Rasulullah, Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Al-Husain, yang meminta kepada kita untuk selalu mengingat bagaimana beliau meminta air. Mereka tidak memberikan kepada Al-Husain. Balasannya mereka menancapkan sebilah panah bercula 3, bermata 3 persis mengenai leher Abi Abdullah Al-Husain. Terpancar dari leher tersebut darah segar beliau membasahi wajahnya. Beliau hanya mengatakan, Hawan alayya innahu bi'ainillah, sungguh murah bagi kami karena ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, demi Al-Husain, demi Husainmu ya Allah, aku sebut namanya 10 kali. Bil Husain, 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 bil Husain. Kami akan menyebutkan seluruh itrat an-nubuwah, menyebutkan satu persatu keluarga suci Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang kami katakan, law wajadtu syufa'a aqrabu ilaika min Muhammadin wa ali Muhammad laj'altuhum syufa'i. Kalau aku mendapati ya Allah sosok makhluk yang lebih dekat dari keluarga Muhammad wa ali Muhammad, pasti aku akan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaatku. Sungguh kami tidak mendapati syufa'a, tidak mendapati yang layak untuk memberikan syafaat yang lebih mulia, yang lebih dekat di sisimu seperti keluarga Muhammad. Aku akan sebut nama mereka, 9 keturunan Al-Husain, a'immatu haq, para a'immah, para imam suci, imam benar yang memberikan hidayah kepada manusia, pelita cahaya Allah di bumi ini. Mereka yang akan memberikan kami syafaat dan ampunanmu ya Allah. Berkat mereka kami sebutkan 10 kali setiap nama mereka. Bi Ali ibn al-Husain, 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 bi Ali ibn al-Husain,
بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحسن بن علي. Kita akan berdiri untuk imamina wa wali ni'matina sahib al-asri wal zaman ajjalallahu ta'ala lahu al-faraj. Malam Al-Qadar adalah malam yang Allah menurunkan para malaikatnya kepada Rasulullah, dilanjutkan setelah wafat Rasulullah keluarganya, dan saat ini adalah para malaikat dan ruh tersebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha fiman, turun kepada siapa mereka itu para malaikat? Turun kepada Sayyidul Wujud di masa kehidupannya, turun di Ali bin Abi Talib di masa kehidupannya, turun di A'immatul Tahirin di masa kehidupannya. Maka di malam 19 ini yang bagi-bagi Lailatul Qadar adalah cucu daripada Muhammad, putra daripada Al-Husain, yaitu Muhammad Al-Muntadhir Al-Mahdi, Imam Mahdi kita, yang membagi-bagi siapa yang layak untuk menerima daripada Lailatul Qadar. Ingatlah kami, kenalilah kami wahai imam kami. Semoga Allah mensegerakan kemunculanmu wahai imam. Telah lama penantian ini wahai imam. Di tahun ini wahai imam, pengikutmu, pecintamu hanya bisa berada di rumah mereka, tidak bisa kumpul untuk hadir menghidupkan malam-malam tersebut wahai imam. Karena kejadian, karena masa pandemi ini wahai imam, mohonkanlah kepada Allah untuk mengangkat seluruh wabah dan bala dan penyakit ini wahai imam. Penantian kami sebagai pengikutmu wahai imam, kalau kami tak layak untuk menjadi pengikutmu, maka jadikanlah orang yang memesut, yang membersihkan telapak kaki para pengikutmu wahai imam. Dari wanita kami, jadikanlah mereka tukang masak yang siap untuk melakukan perjuanganmu wahai imam. Ya imamina, ya sahib al-asri wal-zaman, al-aman, al-aman, ya sahib al-asri wal-zaman, يا صاحب الأمر الأمان الأمان من هذه الدنيا وهذا الزمان،
Berikanlah kami keamanan ya sahibal asri waz zaman min hadhihi dunya wa hadha zaman, dari dunia saat ini dan zaman dewasa saat ini ya imami. Oh wahai sahibal asri waz zaman, Al-Quran di atas kepala kami, Allah menyaksikan kami, dan engkau hujjatullah atas kami. Kami ikrar ya imam, mohonkan kepada Allah untuk kami bisa mendapatkan taufik sebenar-benarnya taubat kepadanya, tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Kalau ada dosa bisa segera untuk bertaubat kembali kepada Allah, bisa lebih baik, bisa melakukan amal soleh, bisa birrul walidain kepada orang tua kami, bisa lebih perhatian, lebih cinta kepada orang yang lebih muda, lebih menghormati kepada orang yang lebih tua. Berikanlah kami taufiqat, berikanlah kami taufik untuk melakukan kebaikan. Kami sebut namamu wahai imam dengan cucuran air mata, dengan berdiri ini wahai imam 10 kami. بالحجة 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 بالحجة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وقبلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.